بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ گزشتہ دنوں مولانا طاہر اشرفی صاحب چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور پتہ نہیں کیا کیا تمغے ہیں ان کے پاس، میں تو سارے جانتا بھی نہیں ہوں، لندن تشریف لے گئے تھے۔ لندن تو ان کے گھر کی طرح ہے، آج سنا ہے کوئی پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے اور اسپیشل کاموں کے لیے دیا گیا ہے، واللہ عالم۔ لندن آزاد خیال لوگ زیادہ ان کے کو اتھے چڑھ جائے تو وہ اس کی اچھی بلی چھترول کر دیتے، اور ویسے ہی شاید پہلے ہی طاہر اشرفی صاحب سے شناسہ ہیں کہ کئی سالوں سے طاہر اشرفی صاحب پاکستان، حکومت پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ناراضگی ان سے ہے کہ دیکھیں جو حکومت آتی ہے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، وہ بھی حکومت کے ساتھ جو بھی آتی تھی، میں نام نہ مولانا کا لوں گا نہ حکومت کا لوں گا، تو ان سے بھی کسی نے کہا کہ آپ پہلے فلاں وزیر اعظم تھا اس کے ساتھ تھے، اب فلاں آ گیا اس کے ساتھ بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں، لوگ بدلتے رہتے ہیں، ہم تو نہیں بدلتے۔ تو اشرفی صاحب بھی ہمیشہ وہیں رہتے ہیں جہاں اختیارات ہوں، اقتدار ہو، مال پانی ہو۔ تو انہیں کچھ لوگوں نے گھیر لیا اور کچھ سوالات کیے ان سے، اور میرا اپنا خیال یا اندازہ تو یہ تھا، وہ پہلی ویڈیو جو تھی وہ اشرفی صاحب نے خود بنوائی، خود ہی 4-5-7 بندے اکٹھے کیے اور ان سے کہہ کے ویڈیو بنائی، اور پھر اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل کے بارے میں جو کچھ کہا، وہ پیغام اصل تو یہی دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں صاحب، ہم پاکستان میں بھی ہوں، ہم لندن میں بھی ہوں، تو ہم غلام ہاتھ باندھ کے وہاں انہوں نے بڑا زوردار طریقے سے فرمایا کہ اللہ نے انہیں امت کا امام بنا دیا ہے، انہیں عزت دے دی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ باہر اس طرح کی باتیں کی۔ پھر اگلے دن کو وضاحت کی، اور اس وضاحت میں وہ جو سوالات کرنے والے تھے ان پہ الزام لگایا کہ یہ شرپسند پاکستان دشمن اور ختم نبوت، منکرین ختم نبوت ہیں، یہ ان جعلی اور سرکاری ملاؤں کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہاں اسی بات کے ٹھیکیدار بنتے ہیں طاہر اشرفی صاحب کہ جناب یہ جو الزام لگا دیتے ہیں ہر ایک پہ ناموس رسالت کا نام لے کے، ختم نبوت کا نام لے کے، ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں اور ہم اس کے سامنے بند باندھنا چاہتے ہیں، ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اشرفی صاحب اب آپ اپنے آپ پہ آئی ہے تو آپ نے فوراً مسلمانوں کو، وہ جو میں نہیں جانتا وہ کون تھے، آپ نے تو ان کو کسی جماعت کے کھاتے میں بھی ڈالا اور ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کے کھاتے میں بھی ڈالا۔ تو کیا آپ کو بعد میں یا یہ ویڈیو کلپ بھرتے ہوئے کوئی شرم آئی کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جس کے روکنے کے آپ دعوے دار ہیں؟ اور ویسے یہ کرنا بغیر پتہ ہونے کے کہ یہ بندہ کون ہے، اس پہ منکر ختم نبوت کا الزام لگانا، یہ کسی صورت بھی آپ کی جماعت کا یا پاکستان کا کوئی عالم بھی اسے درست سمجھتا ہے؟ اب میں نے پہلے بھی کئی واقعات تو ایسے کچھ لوگوں کے سن رکھے ہیں جو ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ کسی نے کہا فلاں بندہ یار بڑا خراب خطرناک آدمی ہے، اسے کہو جا کے بندے کا پتر بن جائے، نہیں تو ہم کہہ دیں گے قادیانی ہے، قادیانی ہونے کا فتویٰ لگا دیں گے۔ تو یہ لائسنس ان کے پاس ہے، طاہر اشرفی اور اس کے ساتھیوں کے پاس، یہ جس کو چاہیں ختم نبوت کا منکر قرار دے دیں، جس کو چاہیں عاشق رسول کہہ دیں۔ چند مہینے پہلے، ابھی یا 2 یا 3 سال کہہ لیں، 4 سال، اشرفی صاحب کی ویڈیو وائرل ہے، آپ نے دیکھی ہے، اگر یہ ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو دیکھ لیں۔ خوشامد کیا کرنی، بڑھاپے میں آ گئے۔ میں اس عمران خان کو جانتا ہوں،
उलमा, मेरे पास एक गवाही है, आपके सामने देना चाहता हूं। 27 की रात थी, बैतुल्लाह का जवार था, तहज्जुद का वक्त था, मैं और हजरत पीर साहब मौजूद थे। जब बैतुल्लाह के जवार में इमरान खान ने अपनी तकरीर उठा के साइड पे रखी, जो वजारत खारजा ने लिख कर दी थी, सेक्रेटरी खारजा परेशान था कि हमने तो जाब्ते और जो भी सारे डाल के दिए, ये क्या करने लगा है। इमरान खान का पहला जुमला ये था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी। जनाब सदर साहब, चूंकि हम आईनी गवाह हैं, ये इमरान खान का जुमला था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि कभी मैं तुम 57 सरबराहों से मुखातिब हूं। इस्लामी दुनिया के 57 सरबराह बैठे थे, कहा मेरी ख्वाहिश थी मैं कभी तुमसे मुखातिब हो जाऊं और तुमसे एक गुजारिश करूं, एक अर्ज करूं, एक इल्तिजा करूं कि आओ आका की नामूस के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, ओआईसी के अंदर, क्या वो इमरान खान किसी गुस्ताख रसूल, किसी कादियानी नवाज का हामी हो सकता है? और मेरे अजीजों, हम भी बाल सफेद हो गए। जो अक़वाम मुत्तहिदा में वो कह आया है, उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कह दिया, हम उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जो एक अल्लाह पे यकीन रखता है, अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, अपने कश्मीरी भाइयों को छोड़ नहीं सकते। इसके बाद मैं आखिरी बात कह के खत्म करना चाहता हूं। गालियां देना, तोहमतें लगाना, अफवाहें फैलाना, बदजुबानी करना, ये मुनाफिकों और अबू जहल के मानने वालों का काम है। गालियां सुन के, तोहमतें सुन के, अफवाहें सुन के दुआ देना, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का काम है, उनके मानने वालों का काम है। फैसला तुमने करना है, जाना किस तरफ है, अबू जहल और उसके पैरोकारों की तरफ या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा और उनके अहले बैत की तरफ। किस तरह इमरान खान की कि इश्क रसूल की कस्में उठा उठा के ये बंदा, एड़ियाँ उठा उठा। पीर नूरुल्लाह कादरी साहब मेरे गवाह हैं। खाना काबा में मैं खड़ा था और मैंने देखा कि ऐसा आदमी तो कायनात में नहीं है, ऐसा इश्क। वो हुकूमत बदलते ही सारा इश्क रसूल भी ख़त्म हो गया। वो आपने जो देखी, आंखों देखी गवाहियाँ आप दे रहे थे, वो भी ख़त्म हो गई। अब जो आए हैं उनकी गवाहियाँ भी आप दे रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची छोड़ रहे हैं, और कल जो और आएगा उसकी भी आप गवाहियाँ देंगे। कुछ शर्म करें। उलमा की को आबरू पहले ही बहुत ख़राब हो गई। उलमा आपस में लड़ लड़ के, एक दूसरे पे फतवेबाजी कर करके, कुफर के फतवे लगा लगा के अवाम की नज़रों में बहुत नीचे चले गए। कभी इनका वक़ार था, कभी इनकी आबरू थी। ये बोलते थे तो हुक्मरानों की टांगें कांपती थीं। हुक्मरान डरते थे कि कोई ऐसा काम ना कर बैठे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, वरना उलमा खड़े हो जाएंगे। अब तो वो उलमा सारे कब्रों में चले गए। अब तो फतवा देने वाले इल्ला माशाल्लाह चंद एक को छोड़ के पूछ के देते हैं कि साहब ये फतवा हम देने लगे हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं है। यहाँ ट्रांसजेंडर पता नहीं क्या था, वो मुझे भूल ही गया, हमने उस पर क्लिप भरा था एक, और निस्मा बिल, और अभी खबरें मिल रही हैं कि यहाँ को पंजाब असम्बली में भी बिल मंजूर हुआ। ऐसे ऐसे शरीयत के खिलाफ, शरीयत का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। खामोशी है, चारों तरफ सन्नाटा। पता नहीं वो अहले हक जो थे वो किधर चले गए। कभी कभी उलमा मुख्तलिफ मसालिक के, ये नहीं मैं किसी एक की बात नहीं करता, बोलते थे, मैदान में निकलते थे, कोई कन्वेंशन करते थे हुक्मरानों के इन काले करतूतों के ख़िलाफ़, कोई ललकारते थे उनको निकल के। अब तो चारों तरफ उनका डंका बज रहा है। जो टाउट हैं, जो यहाँ भी, लंदन में भी, सऊदीया में भी, जहाँ भी हों, उन्हें अपना हक़ ग़ुलामी अदा करना है। बड़े बड़े ओहदों पे बड़े खुश हैं कि हमें फ़लाँ ओहदा मिल गया, कोई मशीर बना हुआ, कोई वज़ीर बना हुआ, कोई कुछ कमेटियों के चेयरमैन बने हुए। काश ये बड़े बड़े ओहदों पे, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठने वाले, बड़े बड़े नामों वाले, बड़े बड़े अलकाबात वाले कोई हक़ के लिए बोलें,
اپنی ذات پہ الزام آئے تو جو مرضی، کسی کو قادیانی قرار دے دیں، کسی کو منکر ختم نبوت کہہ دیں، کسی کو غدار وطن کہہ دیں، کسی کو پاکستان کی ریاست کا مخالف کہہ دیں، جو منہ میں آئے۔ خوف خدا اور شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس سے عاری ہو کے یہ سوچے بغیر کہ یہ ہمارے جو ہم کام غلامی والے کر رہے ہیں، اس کا وبال جو ہے کتنا بڑا وبال پڑے گا، ساری امت پہ پڑے گا۔ سب علماء کو لوگ اسی نظر سے دیکھیں گے۔ علماء حق آہستہ آہستہ حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اٹھتے جا رہے ہیں۔ مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی انہی دنوں میں برسی ہے، وہ ساری زندگی میدان میں رہے اور کلمہ حق کہتے رہے، خواہ اوپر بیٹھنے والا ایوب خان ہو، کالا باغ ہو، بھٹو ہو، کوئی ہو، ضیاء الحق ہو، کبھی انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کلمہ حق ہر حکمرانوں کے منہ پہ بھی کہا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک چل رہی تھی 77۔ ایک سرکاری مولانا صاحب کوثر نیازی صاحب آئے ہوئے تھے، وزیر تھے اس وقت مذہبی امور کے، اور وزیر اطلاعات بھی تھے، لاہور آئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے جو اوقاف کے علماء تھے، یا 25,000 والے آج کہہ لیں آپ، ان کو بلایا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، پی ٹی وی خبر نامے میں دکھایا کہ مولانا کوثر نیازی نے علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ شر پسند ہیں، یہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ نظام مصطفیٰ کے جھوٹے دعوے دار، اس طرح کی لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی۔ اور ایک مولانا صاحب جو سرکاری تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اگلی صف میں۔ اگلے دن اچھا رات وہ خبر نامہ چونکہ اس پی ٹی وی پہ تھا، مولانا نے بھی خبر نامہ دیکھا۔ اگلے دن مولانا رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے دفتر میں تھے، تو کچھ علماء کرام ملنے کے لیے آ گئے، ان میں وہ مولانا بھی تھے جو رات کوثر نیازی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مولانا نے ان سے فرمایا، مولانا شاہ احمد نورانی نے، کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ادھر نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی ہے، حکومت اسے کچلنا چاہتی ہے، اور آپ سرکاری میٹنگوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں، چلیے اٹھیے یہاں سے اپنا کام کیجیے جا۔ یہ تھا مولانا کا رویہ حکومتوں کے ٹاؤٹوں کے ساتھ۔ اور بارہا دفعہ دیکھا کہ پریس کانفرنس میں وہ فوراً پہچان لیتے تھے یہ کسی ایجنسی کا، آپ اٹھیے، آپ کس اخبار سے ہیں؟ جو میں تو ویسے، اچھا اٹھیے باہر تشریف لے جائیے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ حکومتوں سے فاصلے پہ رہے، اسی لیے تاکہ کلمہ حق کہنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہمیشہ حق کہا۔ اور ان کو یاد ہے جو پرانے لوگ ہیں، وہ پرانے آہستہ آہستہ اٹھتے جاتے ہیں، بہت تھوڑے رہ گئے، اور جو تھوڑے رہ گئے ہیں ان میں سے بھی بہت تھوڑے حق بول رہے ہیں، اور بہت سارے اپنے اپنے گروہ، اپنے گروپ، اپنے مفاد پرستی کے لیے حق کو باطل کے ساتھ، باطل کو حق کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کارکن جو ہیں، ان کے خادم جو ہیں، ان کے تربیت یافتہ جو ہیں، وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کریں، یہ جملہ کس نے کہا تھا یہ دونوں کھوٹے سکے ہیں؟ وہ دونوں کھوٹے سکے اس وقت کون کون سے تھے؟ بے نظیر اور نواز شریف۔ آج آپ محبت کا دم بھی بھریں اور مولانا شاہ احمد نورانی کی محبت کا دم بھی بھریں اور بادشاہوں کی غلامی بھی کریں۔ علماء حق کی ہمیشہ حضرت صاحب بہت عزت اور تعظیم کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، اور جو سرکاری اور درباری بڑے بڑے کلگیوں والے بھی ہوں، ان کی حضرت کی نظر میں ٹکے کی حیثیت نہیں تھی۔ ایک دن مجھے ایک اخبار حضرت نے دکھایا، شاید کراچی میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ورلڈ اسلامک مشن کے دفتر میں اخبار دکھایا، ایک تصویر تھی، اس میں ڈی سی صاحب کی صدارت میں تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے،
बरेलवी भी थे, देवबंदी भी थे, अहले हदीस भी थे, अहले तशय्यो भी थे। हज़रत ने मुझे तस्वीर दिखा के एक तस्वीर पे ख़ास उंगली रख के फरमाया, ये देखिए, हम उम्मत के इत्तेहाद के लिए अगर इकट्ठे बैठ जाएं या बुला लें सबको कि उम्मत पे कोई मुसीबत आने वाली है, उसका सद्देबाब करें, तो हमारे ऊपर कुफर के फतवे हैं। और यहाँ DC साहब की सदारत में आप खुद तशरीफ़ फरमा हैं। तो मौलाना रहमतुल्लाह सारी ज़िंदगी सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की तरह सरकारी दरबारी मुल्लाओं से दूर रहे और बादशाहों के शर से भी बचने के लिए उनके दरबार में जाने से भी हमेशा दूर रहे। और मैंने कभी उन्हें नहीं देखा कि वो कभी किसी बादशाह की खुशामद कर रहे हों, किसी हुक्मरान की खुशामद कर रहे हों। हम जैसे कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए शफकत फरमाते थे, बाद दफ़ा मोहब्बत भरे जुमले कह देते थे हौसला अफजाई करने के लिए, कारकुनों की हौसला अफजाई करते थे। वो कारकुन जो जिद्दोजहद में शामिल थे, जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही थे, और उनके मुकाबले में कोई बड़े से बड़ा फन्ने खां पीर भी आ जाता था और वो टाउट होता था किसी हुकूमत का, किसी वज़ीर का, किसी MNA का, किसी MPA का, तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को उसकी कोई परवाह नहीं थी। मौलाना की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जो कारकुन मुझे सुन रहे हैं, अब वो ज़रूर इस पर अपनी राय दें। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र को दोबारा ज़िंदा करने की, तरोताज़ा रखने की ज़रूरत है, इसलिए कि हक़ के लिए आखिर कौन लड़ेगा? ताहिर अशरफी? हक़ के लिए कोई सरकारी मौलवी लड़ेंगे? हक़ के लिए वो लड़ेंगे जो हर वक्त किसी न किसी डील के चक्कर में रहते हैं? हक़ के लिए मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा अब्दुस्सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों को दोबारा असर नौ मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। इन्हीं को तैयार हो के मैदान में रहना पड़ेगा। अगर इसी तरह खामोशी और सन्नाटा रहा और मौलाना की फ़िक्र से, मौलाना के रास्ते से हट गए, तो टगे की वैल्यू नहीं रहेगी। कदर व कीमत तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अपने मिशन के साथ कायम रहें, अपने मिशन पे कायम रहें, अपने मिशन पे गामज़न रहें, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद करते रहें। ये हमारे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आयत बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, फ़रीज़ा है। और अगर ये नहीं है, बाकी हमारी सारी कोशिशें, काविशें, नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कातें हमारे मुंह पे मारी जाएंगी और हमें पूछा जाएगा हुज़ूर के निज़ाम के लिए क्या जिद्दोजहद की थी। सरकारी मौलवी हमारे सर चढ़ गए, सर चढ़ के बोल रहे हैं। और सरकारी दरबारी मौलवी को ज़रूरी नहीं कि उसके पास सरकारी ओहदा हो, और सरकार की ज़ुबान बोलते हैं, सरकार के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते हैं और नाजायज़ हुक्मरानों की हिमायत करते हैं, और फिर अपने आप को मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने का दावेदार भी बनते हैं। तो मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारी बातें हैं, दानिस्ता नहीं कह रहा, कोई ये ना समझे कि शायद मुझे कह रहे हैं, कोई समझे मुझे कह रहे हैं। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के करीब रह के देखा है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत और बादशाहों के फितने से हमेशा दूर रहे, ललकारते रहे अमेरिका को भी और यूरोप को भी और अरब बादशाहों को भी, हक बोलते रहे। कभी बातिल वालों के साथ ना उनका कोई ताल्लुक़ था, ना उनको पसंद थे। अल्लाह ने उनको ऐसा फ़क्र अता फरमाया था जिसमें कई शहनशाहियाँ कुर्बान की जा सकती हैं। बादशाहों की अल्लाह की कसम उनकी नज़र में कोई कदर नहीं थी। हाँ, एक कारकुन की बड़ी कदर थी, एक कारकुन की उनकी नज़रों में बहुत इज्जत थी। अल्लाह उन दोनों बुज़ुर्गों के और उनके सारे साथियों के दर्जात बुलंद से बुलंद तर फरमाए। हमें उनके मिशन पे, उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा उस पर कायम रखें।